Welcome to Learn Kannada channel. Today we are going to learn class 8 Nudi Kannada. In that Ajjiya Tota uska question answers. The first question, ಸಾವಯವ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟರೆ ಬ್ರೆಡ್ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಆಗಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆ? ಸಾವಯವ, जब हम बगीचे में कोई भी आप फील्ड में बगीचा जो रहता है वहाँ पे जाओ, वहाँ का मड एकदम सॉफ्ट रहता है, वो क्यों ऐसा सॉफ्ट रहता है करके क्वेश्चन. ಸಾವಯವ ವಸ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಮಣ್ಣು ಮೃದುವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಸಾವಯವ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟರೆ ब्रेड ಮೇಲೆ कालिट्ಟ आगागुತ್ತದೆ. फर्टिलाइज्ड मड कहाँ रहता है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, मड सॉफ्ट हो जाता है. इसके कारण वहाँ पे जब हम पैर रखते हैं तो उसको यानी अपने को फील होता है कि हम लोग ब्रेड के ऊपर पैर रखा जैसा, इतना सॉफ्ट रहता है. ಸಾವಯವ ವಸ್ತು ಎಂದರೇನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸಾವಯವ ವಸ್ತು? ಯಾनी ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ मड. क्या है? ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ, हमारा एनवायरनमेंट में जो जो मिलता है, ಗಿಡ ಮರಗಳ ಎಲೆ, पेड़ पौधों का ಲೀವ್ಸ್, ಸೊಪ್ಪು ಬೆಳೆಯುವಿಕೆ, ಸೊಪ್ಪು ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲೀಫ್ ಓನ್ಲಿ. ಸಗಣಿ ಇಸ್ ದ ಕೌಡಂಗ್, ಗೋಬರ್, ಗಂಜಲ ಇಸ್ ದ ಗೋಮೂತ್ರ, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಇವು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಯುತ್ತದೆ. ये सब मड में जब मिक्स होता है उसको बोलते हैं, ಇದನ್ನೇ ಸಾವಯವ ವಸ್ತು ಎನ್ನುವರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದುಮ್ಮಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಮ್ಮನ ಸಾಧನೆ ಏನು? ದುಮ್ಮಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ करके एक शिवमोगा में एक प्लेस है, वहाँ पे शिवम्मा करके एक लेडी रहती है. उन्होंने क्या किया है? ದುಮ್ಮಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಮ್ಮ ಸಾಕಷ್ಟು ಎರೆಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ, वो क्या करती थी, अर्थवर्म को ग्रो करती थी. कृषिಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ उसके बाद अपना कृषि में यानी और बहुत ज़्यादा उन्होंने, उसके बाद उनको क्या दिया गया, पंडित ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. उनको अवार्ड मिला, यानी सारा क्रॉप्स उगा के उन्होंने उसके ऊपर उनको ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇಸ್ ದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮಿಲ್ಲ, ಅವಾರ್ಡ್ ಮಿಲ್ಲ, ಪಂಡಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಎಗೇನ್ ಐ ರೀಡ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ದುಮ್ಮಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಮ್ಮ ಸಾಕಷ್ಟು ಎರೆಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಪಂಡಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತೋಟದ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ? ಪ್ರಾಣಿ ಇಸ್ ದ एनिमल्स अपना बगीचे का ಫಲವತ್ತತೆ यानी ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ को कैसा बढ़ाता है? ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನಮಗೆ ಸಗಣಿ ಗಂಜಲ ಕೊಟ್ಟು ತೋಟದ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇಸ್ ದ ವೆರಿ सिंपल आंसर. प्राणिಗಳು यानी कि जो एनिमल्स रहता है वो उसका क्या बोलते हैं, कौ देगा, कौ डंग और गंजला या उसका गोमूत्र वो सब मिल के अपना यानी फर्टिलाइज़र बन जाता है. तोटದ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. वो जो फर्टिलाइज़र हम यूज़ करते हैं ना, वो कोई भी इसको यानी कुछ भी आप उगा सकते हो, या बोलो वेजिटेबल बोलो, कुछ भी जब उगाते हो तो फर्टिलाइज़र मत डालते हो तो उसमें अच्छा खासा ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಆ ಜಾಯೇಗಾ. ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನಮಗೆ ಸಗಣಿ ಗಂಜಲ ಕೊಟ್ಟು ತೋಟದ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. The next one. ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಬಳಸದೆ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂದು ಮೊದಲು ಯೋಚಿಸಬೇಕು. ಏಕೆ? यहाँ पे ಬೆಳೆಗಳು यानी जो भी उगाते हैं क्रॉप, उसको नॉट केमिकल्ड मेडिसिन लगाना चाहिए कि नहीं करके हमको सोचना चाहिए. वाई? बिकॉज दैट फूड whatever we are spraying for the vegetable और fruits वो हम लोग खुद यूज़ करते हैं. इसीलिए जो केमिकल वाला जो भी औषध रहता है उसको हम लोगों को ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए. ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಬಳಸಲು ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂದು ಮೊದಲು ಯೋಚಿಸಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ हम लोग वो खाते हैं. ಮಿತ್ರಕೀಟಗಳು ರೈತರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ? ಮಿತ್ರಕೀಟ यानी कि रैत उसका क्या बोलते हैं अपना
ಅರ್ಥವರ್ಮ್ को बोला जाता है. ಮಿತ್ರ ಕೀಟಗಳು ಶತ್ರು ಕೀಟಗಳನ್ನು ತಿಂದು ರೈತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. कुछ इंसेक्ट को वो क्या बोलते हैं, खा लेते हैं. जो अपना दाल वगैरह खाता है ना, वो इंसेक्ट को ये मित्र कीट जो है वो खा लेता है. उसके कारण अपने को हेल्प हो जाता है. 2-3 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಟು ರೈಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇನ್ 3 to 4 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಸಾವಯವ ವಸ್ತುವಿಂದಾಗುವ ಉಪಯೋಗಗಳೇನು? ಸಾವಯವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದಾಗುವ ಉಪಯೋಗ: ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಗಿಡಮರಗಳ ಎಲೆ, ಸೊಪ್ಪು ಬೆಳೆಯುವಿಕೆ, ಸಗಣಿ, ಗಂಜಲ, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಬೆರೆತಾಗ ಮಣ್ಣು ಮೃದುವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಗಿಡಮರಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪೋಷಕಾಂಶ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಮಣ್ಣು ಮಳೆ ನೀರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗಲು ಸಹಾಯಕಾರಿ. ಇವುಗಳು ಸಾವಯವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು. ಸಾವಯವ यानी कि जो घर पे बनाते हैं ना हम लोग फर्टिलाइज़र, उससे क्या ಯೂಸ್ है? ನಾವು ಸಾವಯವ ವಸ್ತುವಿಂದ ಉಪಯೋಗಗಳೇನು? ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ हमारे एनवायरनमेंट में सिगुवा गिಡ मरಗಳು ಹೇಗೆಂತ सेम आंसर्स मैंने 2-3 बार बोल दिया है. ये सब यूज़ करने के कारण क्या बोलते हैं, मड अपना सॉफ्ट होता है. इसके कारण यानी पेड़ पौधों को अच्छा पोषकांश जो मिलना चाहिए वो मिल जाता है. और उसके बाद जब मड अपना सॉफ्ट हो जाता है तो जब बारिश आता है तो पानी उसका मड के अंदर चले जाता है. ये उसका यूज़ है. ಎರೆಹುಳುವನ್ನು ರೈತನ ಮಿತ್ರ ಎಂದು ಏಕೆ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ? ಎರೆಹುಳು ಇಸ್ ದ ಎರೆಹುಳುವನ್ನು ರೈತನ ಮಿತ್ರ ಎಂದು ಏಕೆ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ? ಎರೆಹುಳು यानी कि अपना ये अर्थवर्म वो क्या करता है, रैतर क्रॉप जो फार्मर रहता है उनका मित्र करके क्यों बुलाते हैं? ಎರೆಹುಳುವನ್ನು ರೈತನ ಮಿತ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಎರೆಹುಳುಗಳು ಸಾವಯವ ವಸ್ತುವನ್ನು ತಿಂದು ಹೆಕ್ಕಿ ಹಾಕುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಕ್ಕಿಯೇ ಎರೆಗೊಬ್ಬರ. ಇದರ ಹೆಕ್ಕಿಯೇ ಎರೆಗೊಬ್ಬರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ಉತ್ತಮ ಪೋಷಕಾಂಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. वो क्या करता है? ऑलरेडी मैंने बता चुका है. अगेन आई रीड द आंसर्स. ಎರೆಹುಳುವನ್ನು ರೈತನ ಮಿತ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಎರೆಹುಳುಗಳು ಸಾವಯವ ವಸ್ತುವನ್ನು ತಿಂದು ಹೆಕ್ಕಿ ಹಾಕುತ್ತದೆ. यानी कि ये चीज़ें सारा पत्ते ये सब चीज़ों को खा के उसको सॉफ्ट कर देता है. ಇದು ಹಿಕ್ಕಿಯೇ ಎರೆಗೊಬ್ಬರ ಬೆಳೆಗಳು ಬೆಳೆಯಲು ಉತ್ತಮ ಪೋಷಕಾಂಶ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. इससे क्या होता है, अपना जो भी हम सब्जी बाजी उगाते हैं उसके लिए अच्छा फर्टिलाइज्ड मड मिलता है. ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯುವುದು ಹೇಗೆ? जो अपना एनवायरनमेंट में जो मिलता है चीज़ें वो यूज़ करके हम लोग कैसा अच्छे से क्रॉप को उगा सकते हैं करके. ನಾವು ಗಿಡಮರಗಳಿಗೆ ರೋಗ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಬೇವು, ತಂಬಾಕು, ಹೊಂಗೆ, ಹಿಪ್ಪೆ, ಸೀತಾಫಲ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಬಜ್ಜೆ, ಅರಿಶಿಣ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಕಷಾಯ ತಯಾರಿಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿದರೆ ರೋಗ ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಆಹಾರ ಬೆಳೆಯಲು ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಳಸದೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ದೊರೆಯುವ ವಸ್ತು ಬಳಸಿ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾದ ಬೆಳೆಯೋದು ಈ ಅಜ್ಜಿಯ ಕೆಲಸ. यानी कि जो अपने घर में जो मिलता है वो चीज़ों को हम लोग यानी केमिकल वाला औषध उपयोग करने से अच्छा जो इंसेक्ट किल करने के लिए कि उसके बदले क्या क्या है, अपना परिसर अपना जो एनवायरनमेंट में जो मिलता है, बेवू इज़ द नीम, तंबाकू एंड वोंगे, दिस आल्सो वन काइंड ऑफ ट्री. उसका पत्ते, हिप्पे, सीताफल, बेल्लुल्ली इज़ द जिंजर, गार्लिक, बज्जे, अरिशिना इज़ द टर्मरिक. ये सब का कषाय ये सब डाल के उबाल के उसका पानी को हम लोग पौधों में यूज़ किया तो एक तो वो केमिकल वाला नहीं रहता है और उसके बाद वो पौधों के लिए भी अच्छा होता है.
Again, I read the answer once. ನಾವು ಗಿಡಮರಗಳಿಗೆ ರೋಗ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಬೇವು, ತಂಬಾಕು, ಹೊಂಗೆ, ಹಿಪ್ಪೆ, ಸೀತಾಫಲ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಬಜ್ಜೆ, ಅರಿಶಿಣ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಕಷಾಯ ತಯಾರಿಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿದರೆ ರೋಗ ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಆಹಾರ ಬೆಳೆಯಲು ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಳಸದೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ದೊರೆಯುವ ವಸ್ತು ಬಳಸಿ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾದ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯೋದು ಈ ಅಜ್ಜಿಯ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. नेक्स्ट द विभक्ति प्रत्यय. ये टेक्स्ट बुक में कौन सा विभक्ति प्रत्ययಗಳು पहले हमको जानना चाहिए. व्हाट इज द विभक्ति प्रत्यय करके ಮಾದರಿಯಂತೆ ಬಿಡಿಸಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯದ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. द क्वेश्चन फर्स्ट में थोड़ा सा विभक्ति व्हाट इज द विभक्ति प्रत्यय करके बोलती हूँ. विभक्ति प्रत्यय इन दैट 1 2 3 4 5 6 7 8 8 type of विभक्ति प्रत्ययs are there. The words प्रत्यय यानी वर्ड, उदाहरण यानी कि दिस इज द नेमिंग वर्ड्स. प्रथम विभक्ति में ऊ आएगा यानी कि रामनु. तृतीय विभक्ति में लास्ट में हन्नु आएगा राम नन्नु. तृतीय विभक्ति इंद आएगा राम निंद. चतुर्थी में इगे के गे वर्ड्स आएगा, उसमें रामनिगे, ಇವನಿಗೆ, ಅವನಿಗೆ, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಪಂಚಮಿ ವಿಭಕ್ತಿಯಿಂದ ದೆಸೆಯಿಂದ, ರಾಮನ ದೆಸೆಯಿಂದ. ಸೃಷ್ಟಿ ಆ ಆಯೇಗಾ ರಾಮನ. ಸಪ್ತಮಿ ಈಜ ಅಲ್ಲಿ, ರಾಮನಲ್ಲಿ. ಸಂಬೋಧನಾ ए या ईरा, ई और रा आएगा रावरे या रामरे. नेक्स्ट विभक्ति प्रत्यय और टू find the विभक्ति प्रत्यय. the first one तोटदल्ली, तोटदा प्लस अल्ली. you have to split and write first. पहले आपको स्प्लिट करके लिखना है, उसके बाद वो कौन सा विभक्ति प्रत्यय करके बताना है. तोटदल्ली, तोटदा प्लस अल्ली, तोटदल्ली. here it is coming अल्ली, then it will be सप्तमी विभक्ति. ये अल्ली आ रहा है तो यहाँ पे सप्तमी विभक्ति. ऊरिनिंदा, ऊरिना प्लस इंदा, यहाँ पे इंदा आ रहा है इसलिए तृतीय विभक्ति. वस्तुवन्नु, वस्तु प्लस अन्नु, यहाँ पे अन्नु आ रहा है इसलिए द्वितीय विभक्ति. रैतना, रैता प्लस न, यहाँ पे सृष्टि. तोटवन्नु, अगेन इट विल कम अन्नु, तोटा प्लस अन्नु, द्वितीय विभक्ति. तोटक्के, तोटा प्लस के, इट इज चतुर्थी विभक्ति. औषधियन्नु, औषध प्लस अन्नु, द्वितीय विभक्ति. यहाँ पे फिर से बिडिसी बरेरी, स्प्लिट एंड राइट. पोषकांश, पोषक प्लस अंश, आऊ, आऊ प्लस अल्ली, आवल्ली. ಹಾವು ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕಡಿಮೆಯಾಗು, ಕಡಿಮೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗು, इत्यादि, इत्या प्लस दी. नावेनु, नावु प्लस एनु. जिन्होंने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.